दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। जिस तरह के पहले सैगमेंट विच जो पहला अहम इशू सी वो ये सी कि की कश्मीरी लोकां दियां हुक्कां नाल UN ਨੂੰ कोई फर्क पिया। इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने बड़े ही वेरवे नाल तुहाडे नाल जो अपने विचार ने वो शेयर कीते ने। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। सो असीं अपने दर्शकां ते श्रोतिਆਂ ਦਾ ਹੱਸੇ व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ प्रोग्राम सचो सच ਨਾਲ फेसबुक ਰਾਹੀਂ जुड़े हो तो इस नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो ते शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਜੋ 24 ਆਵਰਸ ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। सो हुण असीं अपने डॉक्टर साहब नाल जो अज दा अगला इशू है उस उपर आपां उन्हां दे विचार सुनदे हां। असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुनण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे जो अज दा अगला इशू है उस बारे? देखो अज जदों भारत दे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह दा बयान ट्वीट मैं देखिया ते आलमोस्ट 21 साल पुरानी गल एकदम सामने भी आई जी। और एक जिहड़ा जो इस वेले उस खिते दे विच इन्हां दा फैसला अगस्त 5 तो बाद जदों कि उन्होंने जम्मू कश्मीर चों जिहड़ा आर्टिकल 370 खत्म कीता है और हालात जिस पासे वल वध रहे ने जी, जिस अंदाज दे विच इन्हां दी पहलां इन्हां ने आईनी गुंडागर्दी कीती, फिर फौज दे नाल जिवें उन्होंने 30,000 तो ज़्यादा RSS के गुंडे जिन्होंने CRPF दीयां वर्दियां पवाइयां ने और ऐसियां भी खबरां ने लाइन ऑफ कंट्रोल दे नेड़े तेड़े कि भाई ये उन्हां दे पिंडां दे विच जाके जो कुछ इन्हां ने सोशल मीडिया ते कश्मीरियां दे नाल करन दा उन्हां दीयां बच्चियां दे नाल और मार मराई है उस दे उत्ते ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है और अजे असीं इहनूं कन्फर्म नहीं कर पा रहे पर आने वाले दिनों दे विच ये हकीकत सामने आएगी भी की चल रहा है। लेकिन क्योंकि कश्मीरी रेजिस्टेंस बराबर जारी है और जुम्मे की नमाज के लिए जदों कि पिछले दिनों पिछले हफ्ते तो जो होया वो तो BBC ने रिपोर्ट किया कि किवें 10,000 तो ज़्यादा लोग पीसफुली निकले और उन्होंने पैलेट गन्स और टीयर गैस के नाल जिहड़ा उन्हां चों 2 की मौत भी हुई और इन्होंने पहले डिनाई किया फिर हुण मन गए और इस बार जुम्मे की नमाज क्योंकि ये वर्तारा था जो 4 अगस्त तो चल रहे और इस वेले जो असी अज गल कर रहे हैं आलमोस्ट 12 दिन हो चुके हैं और इस जुम्मे के मौके अगेन हालांकि उन्होंने बहुत सारे बैरीकेड वगैरह लाए हुए हैं फिर भी सैकड़ियां की गिणती लोग निकले और उन्होंने पीसफुली जिन्हां दे विच बीबियां भी ने बच्चे भी ने उन्होंने जिहड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट किया। सो ज़ाहिर है कि इस दे बावजूद कि इन्होंने किस किस्म का माहौल उत्थे बनाया हुआ है वो लोग खलोते ने अपने मौकफ के उत्ते और इस दे नाल इधर जिहड़े दिल्ली दे हाकम जिहड़े समझदे सी कि जी असीं जिहड़ा ये सारा कारा कीता है उहदे थल्ले लोकां दे विच खौफ भर के और दुनिया जिहड़ी है वो समझेगी जी देखो उत्थे तां दहशतगर्दी सी पाकिस्तान वालों आई हुई जिहड़ी गल है उही उत्थे कुछ करदे सी हुण बिल्कुल शांति है जिथे ये उन्हां दा भुलेखा निकलिया उत्थे दूसरे पासे इमरान खान और जनरल बाजवा ने जिस अंदाज दे विच अपने नेशन नूं भरोसे च लिया जिवें 14 अगस्त के हवाले नाल असीं देखदे हैं कि जिहड़ा जिथे उन्हां दा आज़ादी दिन सी यौमे आज़ादी सी उहदे नाल उन्हां ने 15 अगस्त का भी जोड़ के इंडिया का जिहड़ा यौमे जिहड़ा है वो उसनूं स्याह शायद लफ्ज इस्तेमाल किया जाता ब्लैक डे दे लई वो सैलीब्रेट किया और 14 और 15 अगस्त जिवें पाकिस्तान भर दे विच लोग गलियां बाज़ारां दे विच निकले और कश्मीरियां दे नाल यकजहती का इजहार किया और दूसरे पासे पाकिस्तान की हुकूमत ने जिवें एग्रैसिव स्टैंस लिया डिप्लोमैटिकली भी जिहदा नतीजा ज़ाहिर है हुणे असीं पहले सैगमेंट विचार करके हटे और मैं ये भी दसते हैं कि अज मलिक साहब सलीम मलिक साडे स्टूडियो च ने 9:30 तो 10:30 तक पैनल डिस्कशन होएगी जिहदे च असीं खास तौर पर UN सिक्योरिटी कौंसल का जिहड़ा ये इनफॉर्मल इकट्ठ सी इस दे की कॉन्सीक्वेंसिस ने और राजनाथ सिंह भारत का डिफेंस मिनिस्टर जिहड़ा कि हुण घबराहट दे विच क्योंकि पाकिस्तान की एग्रैसिव नीति कल्ली उत्थे ही नहीं ईवन ग्राउंड के उत्ते भी जिमें फौज और दूसरा उन्होंने कहा कि जी भी असी
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਜਣ ਲਈ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਭ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਣੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲੰਘਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿੱਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਟਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਪੋਖਰਾਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਖਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਛਵਾੜਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ 4-5 ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਗਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1974 ਚ ਵੀ ਪੋਖਰਾਨ ਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਮੋਨੇਹਨ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1974 ਚ ਆਪਣਾ ਐਟਮ ਕਰੂਡ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨੇਗੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਕਾਰ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਥੀ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਤਮਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1974 ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਟਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟਰਿਕ ਮੋਨੇਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। 20 years down the road some general in Pakistan will call you and say ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ we'll meet in the heavens। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ 1974 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵਧੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲਫ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ
ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੂਡ ਐਂਡ ਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕਾਪ ਬੈਡ ਕਾਪ। ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਕਲੀ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ 20 million pairs of eyes and ears tell us on ground that some activity is going on there in the backyard of our state Punjab and something is going to happen nuclear ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਅਸ ਇਨਟੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਵਾ ਔਰ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਖੋਖਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਸੀ ਕਿ Mr. Khokhar put that before Mr. Inderfoot and said that if a tiny newspaper of the Sikhs knew about this, how come your CIA or others didn't know? और ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, Pokhran is the area which witnessed Atalji's firm resolve to make India a nuclear power and yet remain firmly committed to the doctrine of no first use। ਕਿ ਜੀ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੱਸ ਕੇ। ਫਰਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੁਮਕਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਡਹੀਅਰਡ ਟੂ ਦਿਸ ਡਾਕਟਰੀਨ। what happens in future depends on the circumstances। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ no first use ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ, ਫੀਅਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ, ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਟਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਖਰਾਨ 'ਚ 1974 ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਸੀ, ਤੇ 1998 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਪੋਖਰਾਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤੀਨ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਟਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਣਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹੀ ਕਾਵਰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬੌਸਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਨੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਵਰਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੜ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਰਬਲਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦੇ, ਟਰਬਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਟ ਔਨ ਹੈ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਹਮ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਤਾਂ ਫਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਵੇਂ 1998 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟੈਂਸ ਲੌਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NPT ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ CTBT ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲੌਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਸਾਈਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਔਰ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।